Hi students, in this class we study about a problem. So in yesterday class we have studied about a problem with only single motor. Now we study with two motors. So it is two AC 3-phase 400 volt 50 Hz squirrel cage motor are installed in a workshop, and one as shown in the figure. The star delta starters supplied with each motor are to be installed on the wall. The supply company's meter will be located at the position marked. The wiring of the machine is to be carried out according to the IE rules. Make a neat sketch of the wiring scheme with the help of a single line diagram indicating on the wiring diagram the number and size of the cable used. Prepare also a list of material required for the wiring, including necessary earthing with GI plates 600 mm into 600 mm into 6 mm, and estimate the cost of the whole scheme. So now the problem is this one. So here you can see one 15 HP motor and one 10 HP motor, and the MB is the main distribution board. So that is being indicated as MB, and the gate is there, and the dimension of the room is 9 meter into 6 meter, and this first 15 HP induction motor is to be placed from 3 meter from the wall, and the distance between the two induction motor should be 4 meter, and the 10 HP motor is from 2 meter from the wall, that is right side. So this is that, and also the 10 HP motor is placed at 3 meter from the wall also, that you can see there. അതായത് 3 മീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് വാളിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോറി 1 meter. So here you can see 1 meter, it should be left at 1 meter, and here 2 meter. So the motor should be flexed up at around here. So like that, same thing. So distance from here to here is 1 meter, and from distance from motor to motor is 4 meter. Okay, so now we need to see how can we fix this motor. So you just see the rating of the this motor, 2 AC 3-phase 400 volt 50 Hz squirrel cage induction motor. Okay, so the type of motor is squirrel cage induction motor. The voltage is 400 volt and the frequency is 50 Hz. Okay, next we need to see from the diagram the HP, that is horsepower, and also we need to assume the efficiency as 85% efficiency and the power factor as 0.8 power factor. So ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി load current IL. So what you mean by IL? IL is equal to HP into 735.5 by root 3 into VL cos 5 into efficiency into efficiency. So this by using this formula you first find out the load current of the 15 HP motor and 10 HP motor. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, വേറൊന്നല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്താ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് 15 HP മോട്ടർ എത്ര ഉണ്ടാവും? സോ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ 22.4 ആംപിയർ ആണ് കിട്ടിയത്. സോ 15 into 735.5 by root 3 into 415 ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട. 400 വോൾട്ട് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് 415 ആണ്. 415 എടുത്തിട്ട് 415 into 0.85 into 0.8. സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾ ടഫൊന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആദ്യം എന്ത് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ആ ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ 10 HP മോട്ടറിൻ്റെ ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. 10 into 735.5 by root 3 into 415 into 0.85 into 0.8. So അത് എത്ര കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? 15.5 കിട്ടി. ഓക്കെ, then the full load current of the two motors, രണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് എത്ര? 37.62. അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻ സ്വിച്ച്.
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും എന്താ വേണം, മോട്ടോർ സ്വിച്ച് വേണം, മെയിൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ, മോട്ടോർ സ്വിച്ച്, മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടർ, മെയിൻ സ്വിച്ച് അല്ലേ. ആദ്യം മെയിൻ സ്വിച്ച് വരും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോട്ടോർ സ്വിച്ച് വരും, പിന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ടർ വേണം. സോ മെയിൻ സ്വിച്ച് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ മെയിൻ സ്വിച്ച് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് റേറ്റഡ് മോട്ടർ ഇൻ ടു ദി ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ദി ലോവസ്റ്റ് റേറ്റഡ് മോട്ടർ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കറണ്ട് ഉള്ളത് ഏതാ? ഇതിലിപ്പം 10-15 HP മോട്ടറല്ലേ ഹയസ്റ്റ് കറണ്ട്, എത്ര? 22.4. ആ ഈ 22.4ൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് 1.5, ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് = IS = 1.5 ടൈംസ് ദി ലോഡ് കറണ്ട് IL1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു IS എന്താണെന്ന് കിട്ടും. സോ ആ ഒരു IS ആണ് ഇത്. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, 1.5 × 22.37 + 15.05, അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 48.91 ആംപിയർ കിട്ടും. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കണം, ഈ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നോക്കണം. 16, 32, 63, 100, 150, 200 ഒക്കെയാണ്. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ എത്ര? 48.91 ആംപിയറാണ്. 48.91 കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ വന്നത്? 63 ആംപിയറാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് 63 ആംപിയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വേണം? 63 ആംപിയർ 500 വോൾട്ട് ഗ്രേഡ് TPIC സ്വിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കണ്ടേ? മെയിൻ സ്വിച്ചായിട്ട് എടുക്കണ്ടേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് കാണണ്ടേ, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്വിച്ച് കാണണ്ടേന്ന്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താ കാണണ്ടേ? ഇൻകമിങ് കേബിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, come on, let's do that. Next one, current rating of the cable. So current rating of the cable വളരെ സിമ്പിളാണ്. അത് 1.5 into the full load current of the cable. അപ്പോൾ ഈ full load current of the cable എന്താ? full load current of 2 motors എത്ര? 37.62 അല്ലേ, 37.262. അപ്പോൾ 2 മോട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 മോട്ടറിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്തത്? 37.62 ആണ്. സോ ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട്. ഈ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ എന്തെടുക്കണം? 1.5 എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ 15 × 1.5 എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 2 മോട്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു കേബിളും തന്നെ 2 മോട്ടറിനെയും കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. 2 ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ആ 2 ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു 1000 വാട്ടിലല്ലേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതായത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലത്തെ എനർജി മീറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കേബിള് ഈ രണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യണ്ടേ? കറണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന? എവിടുന്ന്? സർവീസ് മെയിൻസിൽ നിന്ന്. അതായത് പോളിൽ നിന്ന് സർവീസ് മെയിൻസ് ത്രൂ, എനർജി മീറ്റർ ത്രൂ, നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ത്രൂ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട്. അപ്പം എനർജി മീറ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കേബിള് വളരെ ഹൈ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഇവിടെ 2 മോട്ടർ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻകമിങ് കേബിൾ ഫ്രം എനർജി മീറ്റർ ടു ദി കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി കേബിൾ. അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും? കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി കേബിൾ പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും? 37.62. അപ്പം ആ ഒരു കേബിളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലാണ്ട് ഓരോ കേബിളല്ല. ഇത് ഒരു എനർജി മീറ്ററിൽ നിന്ന് മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന കേബിളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് 1.5 × 37.62, അതിപ്പോൾ 56.43 ആംപിയർ. സോ സെലക്ട് 3 core armed അലുമിനിയം കേബിൾ ഓഫ് 10 mm², 1100 വോൾട്ട് ഗ്രേഡ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 56.43 ആംപിയറിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിലുള്ള കേബിള് ഒരു 25 mm² ഒരു 20 mm² ആണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ
ഇതിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇൻകമിങ് കേബിൾ ഓക്കെ, ആ 2 മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ. പിന്നെ ഓരോ മോട്ടറിൻ്റെ കേബിൾ, അതായത് ഈ മോട്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ എത്ര, ഈ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ എത്ര ഉണ്ടാവും, അത് 22x4x1.5. ഈ മോട്ടറിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന, അതായത് സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് ആ മോട്ടറിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കേബിൾ എത്ര ഉണ്ടാവും, 15.05 x 1.5. പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 മോട്ടറും കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്, എനർജി മീറ്ററിൽ നിന്ന് ത്രൂ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്കില്ലേ ആ ഒരു കേബിൾ. ആ കേബിൾ എത്ര ഉണ്ടാവണം, ഈ 2 മോട്ടറും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ എവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം, എനർജി മീറ്റർ ത്രൂ മെയിൻ സ്വിച്ച് ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ കേബിളിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണം. അപ്പം കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കും. ആ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ 1.5 ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. സോ അതാണ് ഇൻകമിങ് കേബിൾ എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഇൻകമിങ് കേബിൾ. അത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻകമർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബസ് ബാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻകമർ വന്നു, പിന്നെ ഒരു ബസ് ബാർ വന്നു. സോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഇൻകമിങ് കേബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നോക്കുക, ഇതാണ് ഇൻകമിങ് കേബിൾ. ഈ ഒരു ഇൻകമിങ് കേബിളിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു 3 കോർ ആർമഡ് 10 mm². ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ 2 കേബിൾ നോക്കുക. ഇതിലിപ്പോൾ എത്രയാണ് കേബിൾ സൈസ്, 6 mm² ആണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് 6 mm² ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതെന്താ, ഇതിപ്പം 3 കോർ ആർമഡ് ഇത് നോക്കുക 3 കോർ ആർമഡ് 10 mm² കേബിളായല്ലേ. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, മെയിൻ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് 650. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു മെയിൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ 3 എണ്ണം അല്ലേ, ഒരു 3 വരയിട്ട പോലെ കാണുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അത് എത്ര വരും, 3 കോർ ആർമഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എന്താ, ഈ ഒരു ബസ് ബാർ. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുക, ഇത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. സോ റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര, 37.62 ആംപിയർ ആണ്. അത് നമ്മൾ 40 ആംപിയർ ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണണം, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ. എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഏരിയൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എത്ര കാണാൻ പറ്റും. സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ബൈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ്, ഒരു കോപ്പറിൽ 2 Ampere/mm² ആയിട്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെയിം ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഒരു എർത്തിങ് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കോപ്പറിൽ 2 Ampere/mm² ആണ്. ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 Ampere/mm² ആണ്. ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40/2. അപ്പോൾ എത്രയാണ്, 20 mm². സോ വി സെലക്ട് എ കോപ്പർ ബസ് ബാർ ഓഫ് 20 mm². സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഈ കോപ്പർ ബസ് ബാർ കിട്ടി അല്ലേ. സോ ഈ കോപ്പർ ബസ് ബാർ എത്ര സൈസ്, സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ബസ് ബാർ സൈസ് ഓഫ് 20 mm² കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മോട്ടോർ സ്വിച്ചിൻ്റെയും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഓരോ മോട്ടോർ സ്വിച്ച് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ എന്താണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഈ മോട്ടോർ സ്വിച്ച് എത്ര റേറ്റിംഗ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ്, ഒരിക്കലും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ദ കൺട്രോൾ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 15 HP മോട്ടർ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക, കൺട്രോൾ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 15 HP മോട്ടർ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്, ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, 15 HP മോട്ടറിൻ്റെ. 15 HPക്ക് എന്താ, 15 HP പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 15 HPനെക്കാട്ടും താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, 15 HPനെക്കാട്ടും
താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 HP 15 HP-നെക്കാട്ടും താഴെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം? സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലേ. 15 HP-നെക്കാട്ടും മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക? ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ. സോ വി യൂസ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വി യൂസ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ. സോ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടറിൽ എന്ത് കണക്കൂട്ടണ്ടേ? സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് current is equal to 33.86 ampere. So ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട്. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് 33.86 ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടി. സോ വി സെലക്ട് സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് ഓഫ് 63 ആംപിയർ. സോ 63 ആംപിയറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ 33.86 ആംപിയർ 32 ആംപിയർ എക്സീഡ് ചെയ്തു. ഇത് നോക്കാം, ഇത് 33 ആംപിയർ എക്സീഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൻ്റെ അടുത്ത റേഞ്ച് സ്വിച്ച് ഫ്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ 16 കഴിഞ്ഞാൽ 32, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 63 അല്ലേ. അടുത്ത റേഞ്ച് ഏത് വരുന്നു? 63 വന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 63 ആംപിയർ 500 വോൾട്ട് TPIC മോട്ടോർ സ്വിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് കണക്കൂട്ടി. ഏതിൻ്റെ? മോട്ടോർ സ്വിച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ്. അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, അത് 63 ആംപിയർ ഫ്യൂസ് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് 33 ആംപിയർ. പിന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ്. കേബിൾ സൈസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 33.86 ആംപിയറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കേബിൾ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ആ കേബിൾ റേറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ, സോ വി സെലക്ട് 6 mm². From the table we can select a 3-core cable of size 6 mm², that is aluminum grade. ഇനി ഇതേപോലെ 10 HP മോട്ടർ നോക്കുക. 10 HP മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർ ഏതാണ്? 15 HP-നെക്കാട്ടും താഴെ അല്ലേ. അപ്പം വി ക്യാൻ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് എന്താണ്? സോ വി സെലക്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് എത്ര കിട്ടി? 22.5. സോ 22.5 32-നെക്കാട്ടും കുറവല്ലേ. സോ വി സെലക്ട് 32 ആംപിയർ. സോ 32 ആംപിയർ 500 വോൾട്ട് ഗേറ്റ് TPIC മോട്ടോർ സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എത്ര? കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22.5. സോ സെലക്ട് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് 32 ആംപിയർ. സോ ഇതിൻ്റെ കേബിൾ 22.57. സോ വി സെലക്ട് എ 3-core ആർമഡ് സൈസ് ഓഫ് 6 mm² കേബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ കേബിളൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. കേബിൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കുമല്ലോ ഈ മോട്ടറൊക്കെ ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ വേണ്ടേ. മോട്ടറിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് വേണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നും. മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് മോട്ടർ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടറിലേക്കും മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടറിൽ നിന്ന് മോട്ടറിലേക്കും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വേണം. പിന്നെ ഒരു എനർജി മീറ്ററിൽ നിന്ന് പിന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്കും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് വേണം. പിന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ സ്വിച്ചിലേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ല, അത് സ്ട്രെയിറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ യു സി സൈസ് ഓഫ് high grade contact used from meter board to main board. So meter board to main board അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് required to accommodate 3 cables of size 7 by 2.24 aluminum conductor 660 volt grade will be of size 50 mm. So the size of high grade contact used for main distribution board to control board. മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഫോർ 5 HP മോട്ടർ റിക്വയർഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് 3 cables ഓഫ് സൈസ് 1 by 3.55 mm അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ വിൽ ബി 25 mm. അതായത് മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എത്ര സൈസാണ്? 25 mm കോണ്ടാക്റ്റാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്ന്? മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So size of high grade contact used from control board of the motor 15 HP required to accommodate 6 cables will be 50 mm. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ
ഒരു റേറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടും. കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടും. ഒരു 10 HP ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. 10 HP ആണെങ്കിൽ 25 mm ധാരാളമായിരിക്കും. 25 HP ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ 15 HP ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അത് 15 mm ഒക്കെ ആയി മാറും. അതായത് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടെ 3 കണ്ടക്ടറെ പാസ് ചെയ്യാവൂ. അതല്ലേ 3 ഫേസ് ആണല്ലോ. 3 ഫേസ് ആകുമ്പോൾ RYB അല്ലേ, 3 ഫേസ് ആണ്. 3 കണ്ടക്ടറാണ്. എത്ര mm² ആണ്? 6 mm² ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ അതിനെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇവിടെ 6 mm² ഒരു കേബിൾ അല്ലേ. ഈ 6 mm² കേബിൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കോണ്ടാക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6 mm² കേബിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6 mm² കേബിൾ എത്ര കറണ്ടാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്? 32 ആംപിയറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കറണ്ടാണ് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 22.5 33 ആംപിയറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 3 കേബിളും അത്ര RYB പറഞ്ഞ 3 കേബിളാണ് ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടിയിട്ടുണ്ടാവണം. കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അത് ഉള്ളിലായി ഹീറ്റ് കൂടും. ആ ഉള്ളിൽ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഡാമേജ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹൈ HP മോട്ടറിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് സൈസ് കൂട്ടുക, പിന്നെ ലോ HP മോട്ടറിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് സൈസ് കുറക്കുന്നത്. ലോ HP മോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 15.22 ആംപിയർ മാത്രമേ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു കേബിൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് 22.5 ആംപിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ആ ഒരു കേബിളിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കേബിൾ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറക്കണം. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 25 mm ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ മൊത്തം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കാര്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, 3 cables carrying 6 mm². സോ വി യൂസ് 50 mm കോണ്ടാക്റ്റ്. സോ പിന്നെ 10 HP മോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ 3 cables carrying 3 cables with 6 mm² with a current capacity of 22.5 ampere. So we use 25 mm. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് 50 mm ഫോർ 15 HP, അതേപോലെ 25 mm ഫോർ 10 HP അത് വേണം അല്ലേ. ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് രണ്ടിനും വേണം. ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് 25 mm പിന്നെ 50 mm. ഇതൊരു ഹൈ ഗ്രേഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നോ അതേപോലെ ഏത് വേണം, ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റും ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വയറിംഗ് ഡയഗ്രായി. സോ 10 HP മോട്ടർക്ക് 32 ആംപിയർ, 500 ലോഡ് ഗെയർ, ICTP, സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ 3 കോർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ്. പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വയറിംഗ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു വയറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു എനർജി മീറ്ററും TPIC സ്വിച്ചിലേക്ക്, ഇത് മെയിൻ സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ ഈ മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫേസും ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഇതിവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഈ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് ഇവിടെ പോയതാണ്. ഇതിവിടെ കണക്ഷൻ അല്ല, ഇതിവിടെ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോയതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡാണ്, 2 ഫ്യൂസാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്യൂസും ഉണ്ട്, ഇത് ന്യൂട്രൽ വയറും ഉണ്ട്. 3 ഫേസ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം ആയതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒരു ലൈനും വരച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ TPIC മോട്ടർ അത് മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ്, പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ടർ, പിന്നെ അവിടുന്ന് അടുത്തേക്ക് പോയി മോട്ടറിലേക്ക് പോയി. സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലേ എനിക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ്
ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അസൈൻമെൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് ഒന്ന് സോൾവ് എല്ലാവരും ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, നിങ്ങളുടെ KTUവിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാനിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിത് സോൾവ് ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ത്രൂ ഇല്ലെങ്കിൽ Gmail ത്രൂ ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ്, നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എത്ര സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് കാണാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കാണാം, പിന്നെ എത്ര സബ് സർക്യൂട്ട് വേണമെന്ന് കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 15 ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, 5 ഹീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ലൈറ്റിങ്ങിൽ എത്ര സബ് സർക്യൂട്ട് വേണം, പിന്നെ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് എത്ര എണ്ണം വേണം, പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ 415 വോൾട്ട് 8 kW, പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് 0.8 ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി 0.85. ഇത് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വൺ മോട്ടർ, അതായത് ഒരു മോട്ടർ one single motor of single phase 415 volt ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കാം 4 മോട്ടർ ഉണ്ട്, 415 വോൾട്ട് 4 kW, പവർ ഫാക്ടർ 0.7. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു മോട്ടറിന് വെച്ചാൽ 8 kW ഒരു മോട്ടർ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ 3 ഫേസ് മോട്ടറാണ്, ഒരു സ്മോൾ ഫാക്ടറിയാണ്. ഇതൊക്കെ 3 ഫേസ് മോട്ടറാണ്, സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ല. ഇത് 3 ഫേസ്. ഒരു മോട്ടർ 415 വോൾട്ടാണ്, മറ്റൊരു മോട്ടർ 4 മോട്ടർ 415 വോൾട്ട് 4 kW ആണ്. സോ അതേപോലെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ എത്ര കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് അയച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരിക. ഇത് തെറ്റിട്ടുണ്ടാവുക, തെറ്റത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. താങ്ക് യു.